کئی دفعہ معصومین علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ کئی دفعہ دلائل دیے۔ ایک دفعہ تو ایک مثال ایک عورت سے پوچھا گیا جو توحید پرست تھی کہ بیوی آپ بتائیں آپ خدا کو کیسے سمجھتی ہیں؟ اس نے کہا ایسے دیکھیں میں ایک چرخہ چلاتی ہوں، یہ چرخہ جو ہے اس کا دھاگا مختلف مراحل سے گزر کے جاتا ہے، میں چلاتی ہوں تو یہ پورے چرخے میں حرکت ہوتی ہے، یہ پوری مشین چلتی ہے، اگر میں ہاتھ روک دیتی ہوں تو سارا سسٹم رک جاتا ہے۔ تو اس نے کہا جب ایک چھوٹی سی مشین بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی ہے تو اتنی بڑی کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ مبارکہ ذاریات کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور عملیات کو بیان کریں گے۔ یہ مکی سورہ ہے، مکہ میں نازل ہوا اور ٹوٹل 61 آیات بسم اللہ سمیت 61 آیات پہ مشتمل ہے۔ اس کے جب ہم موضوعات کو دیکھتے ہیں تقریباً 10 موضوعات پہ سورہ مبارکہ ذاریات میں گفتگو کی گئی ہے، جیسا کہ جزا و سزا پر قسموں کے ساتھ زور دینا، شروع میں 4-5 قسمیں بیان کی گئی ہیں، رسول خدا کے خلاف مشرکین کی باتیں، پرہیزگاروں کا جو اہل بہشت ہیں ان کا کردار، زمین میں روزی بھی ہے اور خدا کا عذاب بھی ہے، حضرت اسحاق کی بشارت دینے والے فرشتے، قوم لوط پر عذاب کا سلسلہ بھی سورہ مبارکہ ذاریات میں بیان ہوا ہے، گزشتہ کئی قوموں کے اوپر عذاب الہی کا مختصر تذکرہ، یاد دہانی کے اہل ایمان کے لیے فائدہ، مقصد خلقت حیات انسان و جنات کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ذاریات کا معنی ہوا کا مٹی کے ذرات یا تنکوں کا اڑنا، یہ تقریباً 10 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے۔ سامعین و ناظرین، جب ہم اس کے فضائل کی جانب آتے ہیں، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ ذاریات کو پڑھے گا، ہوا جس چیز پہ چلتی ہے، جتنی بھی مخلوق خدا کو ہوا لگتی ہے، اس سے 10 گنا زیادہ نیکیاں اس انسان کے نام اعمال میں درج ہوں گی جو سورہ مبارکہ ذاریات کی تلاوت کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص دن اور رات کو اس کی تلاوت کرے گا، خدا اس کی روزی کو آسان کرے گا، قبر میں اس کے لیے خدا ایک ایسا نور عطا فرمائے گا کہ جس سے اس کی قبر منور ہو جائے گی۔ یہاں جب واقعات کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین عمل اسی سورہ ذاریات کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کسی مرد کو عورت کے قریب جانے سے باندھ دیا گیا ہو، یعنی اسے خواہشات نفسانی بالکل ختم کر دی گئی ہو، تو زیتون کے 2 پتے لیں، ایک پتے پر سورہ ذاریات کی آیت نمبر 48 وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ یہ لکھ کر مرد کو کھلائیں، اور آیت نمبر 49 وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ یہ لکھ کر عورت کو کھلائیں، انشاءاللہ ان کی بندش دور ہو جائے گی اور میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 8 میں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ کے ضمن میں جس میں کہا گیا کہ آسمان کی قسم جس میں دھاریاں ہیں، اللہ نے سورہ مبارکہ ذاریات میں تقریباً پہلے 5 قسمیں کھائی ہیں، ان 5 قسموں میں جو 5ویں قسم آئے فرمایا کہ اس آسمان کی قسم جس میں دھاریاں ہیں۔ مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ لوگ کہتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں 7 زمین ہیں، کیا یہ تصورات میں ہیں، کیا یہ ایک معنوی پہلو میں ہیں، یا مولا یہ کوئی ٹھوس شکل میں یا ایک جسمانی شکل میں کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں؟ میرے امام علیہ السلام نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، امام نے فرمایا یہ زمین ہے، اس کے اوپر آسمان ہے، پھر زمین ہے، پھر آسمان ہے، یعنی امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک تہے کے بعد، یعنی ہماری زمین جو ہے یہ پہلی ہے، اس کے اوپر آسمان ہے، پھر زمین ہے، پھر آسمان ہے، پھر زمین ہے، اسی طرح 7 آسمان اور 7 زمینوں کے بعد آخر میں عرش اولا ہے جس کے اوپر خداوند متعال کا عرش ہے۔ میرے امام ارشاد فرماتے ہیں ہمارے نیچے ایک زمین ہے، باقی 6 زمینیں جو ہیں یہ ہمارے اوپر ہیں۔ تو یہ سلسلہ بھی سورہ مبارکہ ذاریات میں بیان ہوا ہے۔ توحید کے اوپر دلائل، توحید ایک ایسا موضوع ہے جس کے لیے لوگوں کے دماغ بھی جو ہے وہ خشک ہو جاتے ہیں، گلے بھی خشک ہو جاتے ہیں۔ توحید کا موضوع لوگ خشک سمجھتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو محمد و آل محمد کا بہترین جو موضوع تھا وہ توحید کے اوپر تھا۔ کئی دفعہ معصومین علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ کئی دفعہ دلائل دیے۔ ایک دفعہ تو ایک مثال ایک عورت سے پوچھا گیا جو توحید پرست تھی کہ بیوی آپ بتائیں آپ خدا کو کیسے سمجھتی ہیں؟ اس نے کہا ایسے دیکھیں میں ایک چرخہ چلاتی ہوں، یہ چرخہ جو ہے اس کا دھاگا مختلف مراحل سے گزر کے جاتا ہے، میں چلاتی ہوں تو یہ پورے چرخے میں حرکت ہوتی ہے، یہ پوری مشین چلتی ہے، اگر میں ہاتھ روک دیتی ہوں تو سارا سسٹم رک جاتا ہے۔ تو اس نے کہا جب ایک چھوٹی سی مشین بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی ہے تو اتنی بڑی کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ تو لوگوں نے کہا خدا نظر کیوں نہیں آتا؟
मासूमीन अलैहिस्सलाम ने कई मिसालें पेश की हैं, उनमें एक मिसाल ये है हवा नज़र आती है। लोग कहते नहीं हवा नज़र नहीं आती, इमाम ने फरमाया जब उसकी मखलूक नज़र नहीं आती तो खालिक तो इससे बालातर है, खुदा कैसे नज़र आता है। तो यहाँ इब्नुल औजा है जिसने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम पर एतराज़ किया और कहा कि जब खुदा है तो वो रसूलों को क्यों भेज देता है, खुदा खुद क्यों नहीं आ जाता है। मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया तुम खुदा को क्यों नहीं समझते जिसके आसार कुदरत तेरे जिस्म में भी मौजूद हैं, तेरे ना होने या होने का, यानी तू नहीं था बाद में हो गया है, ये तुझे पता चला कि जो नहीं था और हो गया है तो पैदा किसने किया है, बनाया किसने है। जवानी के बाद बुढ़ापा, ताकत के बाद कमज़ोरी, कमज़ोरी के बाद ताकत, फिर फरमाया खुशी के बाद गमी, गमी के बाद खुशी, तंदुरुस्ती के बाद बीमारी, बीमारी के बाद तंदुरुस्ती, रजामंदी के बाद गुस्सा, गुस्से के बाद रजामंदी। इमाम शाद फरमाते हैं कि मोहब्बत के बाद नफ़रत, नफ़रत के बाद मोहब्बत, उम्मीद के बाद नाउमीदी, नाउमीदी के बाद उम्मीद। और ये तमाम के तमाम चीज़ें, ये तमाम कैफियत का तब्दील होना, ये दलील है कि अल्लाह मेरे सामने मौजूद है। परवरदिगार आलम की तौहीद का कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता है। आखिर में एक हम वाक़या बयान करते हैं। वो वाक़या ये है कि अस्मई, अलिफ स्वाद मीम एन छोटी, अस्मई की एक दस्तान है जिसका नाम अब्दुल मलक बिन करीब था। ये कहता है कि मैं बसरा की एक मस्जिद में मौजूद था, अचानक मेरी निगाह एक ऐसे इराबी पे पड़ी, लग रहा था कि जो जंगल का रहने वाला है। वो कहने लगा कि जब मैं उसके करीब गया तो उसने पूछा कि आप किस कबीले से हो। ये कहता है मैंने कहा कि मैं अस्मई कबीले से हूँ। कहाँ से आ रहे हो? कि मैं वहीं से आ रहा हूँ जहाँ से कुरान आया है, यानी मैं मक्का से आ रहा हूँ। कहने लगे अच्छा मक्का से आ रहे हो तो आप मुझे वो कुरान तो सुनाएं कि जिस शहर से आप आ रहे हैं। तो उसने सूरह मुबारक ज़ारियात की तिलावत की है। वो कहते हैं कि जब सूरह ज़ारियात की तिलावत की है तो सूरह ज़ारियात की जब इस आयत के ऊपर पहुंचा है कि जिसमें परवरदिगार आलम की कुछ निशानियों को बयान किया गया है और कहा गया है कि फिस समाए रज़क़कुम, कि तुम्हारा रिज़्क़ जो है वो ज़मीनों में है। जब उसने ये आयत सुनी इतना जिस्म के ऊपर असर हो गया, फ़ौरन उसने जाके अपने ऊँट को नहर किया, गोश्त तकसीम कर दिया, अपनी तलवार को तोड़ा, पीठ फेर के पीछे भाग गया। अब ये अस्मई कहता है, अब्दुल मलक बिन करीब कहता है कि मैं कुछ अरसे बाद हारून रशीद के ज़माने में मैं काबतुल्ला गया, मैं काबतुल्ला का तवाफ़ कर रहा था, अचानक कोई धीमी आवाज़ से मेरा नाम लेके मुझे पुकार रहा था। वो कहता मैंने पीछे पलट कर देखा तो वही इराबी मुझे नज़र आया, लेकिन आज जिस्म लागिर है, जिस्म कमज़ोर है, थकावट है, पेट नज़र नहीं आ रहा। बड़ी एक अजीब सी कैफियत, तकवे वाली कैफियत है। चूँकि मुत्तकी की कैफियत में से कई मुत्तकी की कई अलामात भी हैं, मुत्तकी के कई तरीक़ों से तारीफ़ भी है। मासूम फरमाते हैं कि वो बंदा मुत्तकी है जो हर वाजिब को अदा करे, हर हराम से बच जाए। किसी ने कहा मौला मुत्तकी किसे कहते हैं? इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जिससे कोई गुनाह सरजद ना हो और कोई वाजिब न छूटे, वो मुत्तकी कहलाता है। एक और तारीफ़ जिसे हुसैन अहमद जाड़ा साहब ने और दीगर उलमा ने भी बयान की है, वो फरमाते हैं कि एक ऐसी पगडंडी है जिस पे बारिश हुई है, फिसलन है, दाएं बाएं झाड़ियाँ हैं, इंसान मलमल का लिबास पहन के जा रहा है, हवा चल रही है, उसी पगडंडी पे इंसान गुजर जाए, रास्ता अबूर कर ले, दामन न दाएं उलझे न बाएं उलझे, न वो गिरे, इसी चीज़ का नाम तकवा कहलाता है। यानी वो तकवे की एक मंजिल पे था। इंशाल्लाह मुत्तकी की अलामात पे कि इंशाल्लाह अलग से एक हम वीडियो जारी करेंगे। इसमें वो कहता है कि जब मेरी निगाह पड़ी, उसने कहा कि आए अस्मई कबीले के बंदा खुदा, क्या तुम मुझे दोबारा सूरह ज़ारियात को तिलावत करके सुना सकते? वो कहते हैं हाँ। फिर मैंने जब वो आयत पढ़ी कि फिस समाए रज़क़कुम, वहाँ पहुँचा तो कहा वो धाड़े मार के रोने लग गया और कहा कि कोई और आयत भी इससे आगे है? वो कहते हैं हाँ, मैंने एक और आयत भी उससे आगे पढ़ी, फ़वरब्बिस समाए वल अर्ज़ इन्नहु लहक़्क़ुन। कहा जब मैं यहाँ पहुँचा चीख मार के वो गिरा और जब मैंने नब्ज़ों पे हाथ रखा तो रूह कफ़स अंसरी से परवाज़ कर गई थी। यानी कुरान का इजाज़ ये है कि अगर दिल पे कुरान असर कर जाए तो इंसान इसी ज़िंदगी को हासिल नहीं करना चाहता, ज़िंदगी उसे बेकार नज़र आती है। आखिर में अमलियात को बयान करते हैं। अगर पेट का दर्द हो, इस सूरत को पानी पर दम करके पिएँ। मासूम इरशाद फरमाते हैं कि पेट की तमाम तकलीफ़ें से दूर हो जाएंगी। और एक बेहतरीन अमल सूरह मुबारक ज़ारियात के हवाले से है कि अगर एक कोई औरत हामिला है, वज़े हमल में अगर आसानी चाहती हैं तो सूरह ज़ारियात के तावीज़ लिख के या सूरह ज़ारियात की आयात को लिख के गले में डालें, शिकम पे लटकाएं, तो मासूम इरशाद फरमाते हैं कि उसके लिए वज़े हमल में आसानी होगी, बच्चे की विलादत में तसहील विलादत होगी, आसानी होगी। अगर हालत एहतिज़ार वाले शख्स पे सूरह मुबारक ज़ारियात को पढ़ा जाए
تو اس کے جان کنی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ آسان ہو جائیں گے، یعنی ان کی روح جو ہے آسانی سے پرواز کرے گی۔